Saya adalah Remnan. Saya adalah Renan. Saya adalah Remnan. Saya adalah Remnan. Saya adalah Remnan. Saya adalah Renam. 선교하기 환상적인 현장, 인도네시아 발리 섬으로 코람데오 청년선교위원회를 초대합니다. 인도네시아는 세계에서 이슬람이 가장 많은 단일 국가이지만 이곳 발리섬은 90%가 힌두교인 현장입니다. 힌두교의 문화와 풍습을 발리의 이국적인 문화라 하면서 이 문화 흐름을 타려고 전 세계에서 많은 사람들이 방문합니다. 하지만 우리는 이것이 바로 사단이 만들어 놓은 틀, 함정, 올무라는 것을 알고 있습니다. 그리고 이러한 사단의 전략은 모든 237 나라를 장악했습니다. 이 이유만으로도 우리는 오직 복음만 증거해야 하고 오직 하나님 나라가 임하도록 강구해야 하며 인간의 노력과 의지가 아닌 오직 성령 충만의 방법으로 정복해야 합니다. 의인한 사람만 있어도 멸망하지 않을 거라 하신 하나님께서는 2005년에 발리 예언지교회를 설립하셨습니다. 발리를 통해 인도네시아를 통해 237 나라를 치유하고 살리기 위한 하나님의 절대 계획이라고 저는 믿습니다. 발리 예언지교회는 현장 예배가 회복된 지 한 달이 되었습니다. 발리도 코로나 팬데믹으로 인해 국가의 규정을 지켜가면서 현장 예배를 진행하고 있습니다. 감사하게도 대부분의 성도님들은 코로나 백신을 맞은 상태입니다. 150여 명의 성도님들이 매주 예배를 드렸었는데 지금은 코로나로 인해 많은 성도님들이 고향으로 돌아가셨습니다. 이들의 고향인 엔테테 섬에서도 발리 예언 지교회의 성도님들로 인하여 새로운 지교회가 세워진 교회를 통하여 지역을 장악하고 그 현장의 영혼들과 후대들이 자라나 참된 복음 운동이 속히 시작되도록 기도하고 있습니다. 이제 제가 이곳으로 파송된 진짜 이유를 소개해드리겠습니다. 바로 우리 발리 예언 지교회 렘넌트들입니다. 저는 인도네시아 복음화를 위해 파송되었습니다. 이 아이들이 바로 인도네시아 복음화의 주역이라고 저는 믿습니다. 하나님께서는 인도네시아의 정치, 문화, 경제를 오직 이 복음으로 각인 뿌리 체질된 렘넌트들에게 허락하실 것입니다. 우리는 렘넌트입니다. 그래서 렘넌트 운동을 해야 합니다. 우리에게까지 전달된 이 복음이 소멸되지 않도록 우리의 후대들을 오직 복음으로 살리고 세우는 운동을 예원 코람데오 청년들과 끝까지 함께하기를 기도합니다. 이제 짧게 저희 교회 청년들을 만나는 시간을 갖겠습니다. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Hina Maramba. Umur saya 33 tahun. Nama saya Angel, umur saya 30 tahun. Nama saya Domingos Kalai, umur 29 tahun. Nama saya Reno Fedepes Tanahak, umur saya 16 tahun. Cita-cita saya ingin jadi polisi. Nama saya Nikada Darmayanti, umur saya 21 tahun. Sebelumnya saya agama Hindu dan saya sudah menerima Tuhan Yesus dari sejak bulan lalu. Perasaan saya sekarang lebih tenang karena dulu mempunyai pengalaman yang buruk. Sejak kenal Tuhan Yesus, hidup pribadi saya lebih baik. Yesus Kristus itu juru selamat Reno. Dia adalah juru selamat saya dan yang menebus segala dosa-dosa saya. Tuhan Yesus menyelamatkan saya itu atas pengorbanannya di atas kayu salib. Saya ingin mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi, tapi karena itu tidak instan ya, jadi harus belajar dan belajar terus. Harapan saya nanti ke depannya untuk bisa menginjili orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan di kehidupan mereka, sehingga adanya saya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bersaksi di suatu tempat, bukan di tempat saja, mungkin di tempat lain. Puji Tuhan, saya mau memberitakan Injil Yesus Kristus supaya orang-orang yang baru mengenal Tuhan itu semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Cita-cita saya jadi polisi, nanti kalau misalnya jadi saya juga bisa memberitakan Injil dengan lewat
pekerjaan saya di polisi ini tiap ada orang mungkin berkunjung gitu, atau enggak misalnya ada orang yang kena tangkap gitu, mungkin saya juga bisa kasih nasihat, atau enggak saya juga bisa kasih jalan biar benar gitu. Halo, apa kabar? Saya Pendeta Anton dari Gereja Karisyewan Indonesia, dan saya bersama misionaris Bella saat ini sedang melayani untuk memenangkan Indonesia. Selain kami melayani di Bali, tapi kami juga sedang memikirkan untuk pelayanan di seluruh Indonesia. Indonesia yang penduduk terbanyak nomor 4 di dunia dan daerah yang terluas nomor 4 di dunia, dan masih banyak yang orang-orang yang belum kenal Kristus Yesus adalah Kristus, sehingga Indonesia secara terus terang Indonesia masih butuh Injil yang sejati. Oleh karena itu harapan kami Gereja Karisyewan Indonesia ke depannya, doa kami supaya teman-teman dari Korea datang bersama kami supaya kita sama-sama melayani, memberitakan Injil keselamatan bagi Indonesia dan bisa memenangkan Indonesia. Bahkan dari Indonesia kita bisa masuk ke negara-negara tetangga supaya kita bisa sama-sama menjangkau 237 negara yang kita sudah rancangan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 안녕하세요. 저는 인도네시아에 도착한 지 4개월밖에 안 된 정인성 선교사입니다. 청년 선교사입니다. 제가 선교지에 도착한 지 되게 그리 길지가 않아요. 그래서 어떤 선교 현장을 소개를 해드려야 되나 되게 많이 고민을 하고 기도를 했어요. 그런데 결국 제가 사역하고 있는 지금 현장은 발리 예언지교회 현장이거든요. 100여 명의 정도 성도님들이 계시는데, 이 성도님들에게 다시 기초 메시지부터 영적으로 하나하나씩 교육하고 가르치고 훈련시키는 이 과정 속에서 예언교회 청년부 여러분과 함께 이렇게 현장을 나눌 수 있어서 너무 감사한 것 같아요. 그래서 이번 영상은 저희 주일학교 랩런트들을 소개해드리고 싶었고요. 그리고 저희 예언교회 청년들, 그리고 저와 함께하는 함께 사역을 하고 있는 현진 목사님, 안돈 목사님 소개해드리고 싶었습니다. 아직은 미흡하지만 미흡한 점이 만약에 전달되었다면 그만큼 더 많은 기도 부탁드리고요. 미흡하더라도 저는 하나님께서 이미 시작은 10여 년 전 발리 예언 지교회를 설립할 때 이미 시작을 하셨다고 생각하고요. 지금은 하나님께서 저를 이곳에 보내셔서 본격적인 하나님의 일을 하시기를 원하신다고 생각하기 때문에 예언교회 코람데오 청년 선교국 또한 함께 이 사역에 동참해 주셨으면 감사드리겠습니다. Terima kasih. Bapa Surgawi, bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang berlimpah yang Kau curahkan dalam hidup kami. Segala puji bagi-Mu, hanya oleh karena kasih-Mu kami ada hari ini. Engkau membebaskan kami dari rasa sakit dan semua beban, sehingga terlepas dari segalanya, kami selalu mengandalkan-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami menyatukan suara dan hati kami untuk mendoakan 237 bangsa. Mungkin saat ini kami tidak bersama di dalam satu ruangan, tetapi kami percaya doa kami tidak terbatas ruang dan waktu. Saat ini kami bersatu sebagai satu keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk negara yang kami cintai dan kasihi, Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sangat mencintai Indonesia. Kiranya sesuatu yang besar pasti terjadi dan akan mengubah Indonesia. Itulah Injil-Mu. Kiranya hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di atas negeri Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia dipulihkan dari segala semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu dan pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami sungguh percaya melalui doa dan pujian yang kami naikkan, Indonesia akan dipulihkan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan
menjadi doa bagi setiap orang yang mendengarnya. Mengisi hati-hati yang kosong dengan terang kasih-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk mengabarkan Injil, sehingga semua orang bisa mengalami cinta kasih Kristus dalam hidupnya. Tuhan, kami tahu masih banyak ladang yang harus dijangkau, dan masih banyak orang yang harus diselamatkan. Kami sadar itu semua menjadi tanggung jawab kami untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu, sehingga pada akhirnya semua orang berseru bahwa Engkau adalah Kristus yang hidup. Kami percaya di saat kami berdoa, kuasa-Mu dinyatakan, dan kami yakin bahwa rencana yang besar sedang Tuhan siapkan untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh bangsa di dunia. Dan di mana nama-Mu diberitakan, disitulah kuasa-Mu dinyatakan. Kiranya kami bisa menjadi terang bagi 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Kami serahkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. 그래서 여러분 오시면 또 그때 받으실 수 있어요. 줌으로 오신 분들은 표정을 너무 그렇게 굳어 계시면 안 돼요. 줌으로 표정이. 지금 안 들리나요? 줌이 혹시? 잘 들리나요? 줌으로 계신 분들 들리면 오케이 한번 해주시겠어요? 들립니다. 네네. 네, 그래서 이렇게 미션스 윅 지금 오늘 하얀 색깔입니다. 어제 노란색이었고 오늘 하얀색이고. 네, 선교 마켓도 여러분 기대해 주시고, 경제가 조금 하나는 좀 쪼달린다면 이번 주는 커피도 물도 밥도 먹지 말고 아꼈다가, 날씬한 모습으로 와서 선교 마켓에서 사시면 됩니다. 거기 뭐 선교 마켓에 과자도 있고, 인도네시아 미고랭 뭐 이런 라면도 팔고 하니까 그렇게 하시면 되겠습니다. 우리 정인성 선교사님은 제가 처음 정인성 선교사님이 예원교회 처음 왔을 때 제가 만났어요. 그때가 2009년 크리스마스인가 막 이제 10년 11년 크리스마스인가 그때 청년회에서 이상한 포크 댄스 같은 거 줬거든요. 그래서 너무 싫어가지고 하여튼 그때 제가 정인성 교사를 이렇게 데리고 굉장히 21살? 이랬었던 것 같아요. 제가 이제 와서 막 교회 안내해주고 저한테는 제가 인성아 했던 진짜 아주 동생 같은 그런 랩런트였는데 지금은 진짜 인도네시아를 살릴 유일한 아마 우리 다락방 유일한 한국인인데 인도네시아어를 더 잘하는 그런 랩런트 선교사님이죠. 한국에 오래 있었어요. 거의 한 10년 가까이 있으면서 보통 10년 있으면 여기에서 인도네시아 사역을 많이 하니까 잘 안 돌아가려고 그래요. 선교사 왜 해외에서 온 랩런트들, 미국에서 온 랩런트들 저도 사실 미국에서 나올 때 미국 랩런트 살려고 돌아간다 그랬어요. 아직 안 가고 있거든요. 그러니까 보통 이제 여기가 조사원 얘기 돼요. 하다 보면 여기서 다락방 이 운동에서 할 게 많으니까. 근데 우리 인성 선교사는 제가 한 번씩 만나서 물으면은 무조건 간다는 거 자기는. 가야 된대요. 한 번도 좀 고민을 한 적이 없어요. 정인성 교사는 무조건 간다는 거예요. 자기는 한국에 살고 싶은 마음이 요만큼도 없다는 거예요. 인도네시아 랩런트도 보고 싶고 인도네시아 보고 싶고 발리 가고 싶고 힌두교 현장 살려야 되겠고 항상 똑같았어요. 그러면서 참 특별한 은혜를 받았고 너무 귀하다. 그래서 작은 거인인데 진짜 인기도 많았어요. RTS에서. 그래도 아무리 괜찮은 남자가 와도 인도네시아 안 갈 거면 만나지 마 이런 식이에요. 그래서 혼자 갔어요 결국에는. 근데 그 정도로 이 인도네시아에 대한 이 마음이 누구보다 뜨거운 분인데 오늘 지금 영상도 보시면 참 저 영상만으로 충분하지만 우리 잠깐 이제 말씀을 드리려고 하는데 이게 지금 영상이 인터넷이 느려요 인도네시아가. 그래서 유튜브가 올라가다 다 꺼지고 지금 계속 지금까지 하고 있어요. 제가 그래서 지금 말을 많이 하는 겁니다. 사전 MC 딩동처럼 말을 계속 하고 있는 거예요. 아직 안 됐어요? 안 됐어요?
어떻게 이거 유튜브는 안 되고 줌으로 합니까? 유튜브 조금 될 것 같아요? 네, 유튜브를 하기로 했어요. 얼마나 아직 시간은 모르겠고. 네, 아 됐어요? 준비 중이요? 네, 자 그러면 우리가 이제 인도네시아어를 잠시 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제가 준비를 했습니다 미리. 아 그럼요, 우리 사전 MC는 다 준비를 합니다 이렇게. 네. 그렇죠. 오늘은 제가 주인공이 아니기 때문에 저는 그저 일개 그냥 사전 MC 뿐이에요. 자, 안녕하세요가 뭐냐면 아빠까바르라고 합니다. 아빠까바르. 하나 둘 셋. 주문하시는 분들 아빠까바르. 다 같이 아빠까바르. 이따가 정윤성 선생님 모실 때 아빠까바르를 하면서 모셔야 되고요. 자, 또 안녕하세요만 할 수는 없잖아요. 반갑습니다가 있습니다. 반갑습니다. 잘 들으셔야 됩니다. 반갑습니다. 스낭 브루트무 등한 사우다라. 아이 금방 해. 이런 거 별거 아니에요. 자, 스낭 브루트무 등한 사우다라. 스낭 브루트무 등한 사우다라. 스낭 브루트무 등한 사우다라. 스낭 브루트무 등한 사우다라. 정미금 스낭 브루트무 등한 사우다라. 다 같이 스낭 브루트무 등한 사우다라. 안녕하세요 뭐라고요? 아빠까바르. 다시 아빠까바르. 스낭 브루트무 등한 사우다라. 줌으로 안 따라한다. 이현이 한정호 입 딱 다물고 있다. 저 2, 3, 7, 9 이러면서. 자, 스낭 브루트무 등한 사우다라. 아, 우리 인도네시아 살린다면서 지금 코람데오 청년들 인도네시아 살리자는데 뭐 안녕하세요 반갑습니다 못해가지고 뭘 살리겠어요. 안녕하세요 뭐라고요? 아빠까바르. 반갑습니다 뭐라고요? 스낭 브루트무 등한 사우다라. 스낭 브루트무 등한 사우다라. 자, 2개 이제 마지막 사랑합니다 있습니다. 사랑합니다. 사랑합니다 이렇게 길다고? 자, 사야 뭉아시 사우다라. 잘하네. 사야 뭉아시 사우다라. 네, 요거 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 우리 이제 됐나요? 아 됐습니까? 아 유튜브 됐어요? 아 됐습니다. 인성성 교사님 유튜브로 할 줄 알고 있다가 지금 줌을 하니까 자기 지금 머리를 안 감았다고 저한테 연락이 왔었거든요. 다행히 우리 머리 감은 목사님 모습 만나시겠습니다. 자, 우리 한번 해볼게요. 이제 이거 하고 그래도 영상 보겠습니다. 자, 안녕하세요 하겠습니다. 아빠까바르. 반갑습니다 하겠습니다. 스낭 브루트무 등한 사우다라. 우리 성교사님 사랑하니까 사랑한 마음 담아서 사야 뭉아시 사우다라. 네, 박수로 모시겠습니다. 안녕하세요. 정인성 선교사입니다. 이 한 문장밖에 안 되는 인사를 정말 목사님과 통화하고 나서부터 거울 앞에서 한 1000번은 넘게 연습을 했습니다. 그만큼 사실 저에게는 너무 긴장이 되는 시간이고요. 이 긴장되는 시간을 선교사 파송 받은 지 얼마 안 된 저에게도 허락해 주셔서 감사드립니다. 정말 솔직하게 말씀을 드리자면 제가 코람데오 청년 여러분들에게 어떤 강의를 할 수 있을까요? 그래서 하나님에게 질문했습니다. 어떡하죠 하나님? 어떤 소통을 해야 합니까? 또 제가 강의를 할 수 있을까요? 왜냐면 또 제가 이렇게 30분, 40분 통역도 없이 한국어로 하는 강의가 처음이기 때문입니다. 진짜 너무 긴장되고 소심하고 또 제 입장에선 너무 답답했습니다. 이러한 제 모습이 사실은 진짜 제 모습입니다. 그래서 또 기도했습니다. 단 한순간이라도 기도를 안 할 수가 없었습니다. 모든 순간 속에서 임마누엘 하시는 나의 하나님 아버지를 제가 의식하고 체험하고 누리기 위해서는 저는 정말 늘 사소한 부분까지도 하나님께 질문하고 기도해야 되는 사람입니다. 그런데 이러한 부족한 저를 하나님께서는 선교사로 불러주셨습니다. 하지만 저는 압니다. 우리에게까지 전달된 것, 오직 복음, 제가 갖고 있는 가장 소중한 것,
그리고 오직 하나님 나라, 저의 유일한 배경, 그리고 제가 이 땅에서 해야 하는 유일한 하나님 나라의 일, 또 오직 성령 충만, 제 경험과 용기와 또는 머리로 하는 사역이 아닌 성령님께서 역사하셔서 하는 하나님 나라의 일, 이 세 가지가 매일 발견되어지더라고요. 이 현장에서, 그리고 제 삶 속에서 제가 살아가는 이유가 바로 이거죠. 그래서 이렇게 하나님 아버지와 매일 기도하고 말씀 묵상하면서 응답을 받아서 여러분들과 이렇게 영상으로 만날 수 있게 되었습니다. 이 시간이 우리 모두에게 최적의 시간표인 줄 믿습니다. 지금 이 시간에도 시공간을 초월하시는 성령님께서 우리의 생각과 마음과 영혼을 지켜주사 지금 이 강의 시간이 정말 깊은 선교 포럼의 시간이 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 저를 잘 아시는 분도 많이 계실 거고, 또 모르시는 분들도 모르시는 분들이 사실 더 많이 계실 것입니다. 네. 저는 짧게 제 배경을 소개해드리자면 10살 때 부모님을 따라서 인도네시아 발리로 이민을 왔습니다. 발리에서 7년 부모님과 함께 살다가 혼자 유학을 해보겠다고 18살 때 부모님을 떠나서 6년 반 동안 싱가포르에서 유학을 하게 되었습니다. 그리고 이후에 21살 때쯤 한국으로 다시 돌아와서 10년 동안 서울에서 살게 되었습니다. 저같이 이 나라 저 나라 왔다 갔다 하면서 거주한 아이들을 TCK라고 합니다. TCK의 개념을 조금 더 쉽게 설명을 해드리자면, 저는 한국인이지만 학교에 가면 한국 사람만 아닌 여러 나라 사람들을 만납니다. 여러 문화를 접합니다. 그런데 집에 오면 제가 밖에서 배우고 익혔던 문화와 언어를 멈추고 다시 한국 사람이 되어야 합니다. 양쪽 나라 문화를 그냥 왔다 갔다 하면서 살아왔는데, 여러 문화가 알고 보니 제 안에 자리 잡고 있는 거예요. 그러한 삶을 15년 정도 살다 보니 잘 모르겠더라고요. 혼란스럽고, 내가 어느 나라의 문화권 사람일까? 어느 나라를 가도 잘 적응하고 잘 살아남을 수 있지만 근본적인 뿌리는 없는 거예요. 그런데 사람이라는 존재는 하나님께서 영적인 존재로 창조를 하셨기 때문에 뿌리를 알고 싶어하는 존재거든요. 영적인 존재이니까요. 그리고 이 부분을 또 세상 사람들도 알고 싶어서 갈급해해서 철학도 해보고 종교도 가져보고 종교도 왔다 갔다 하면서 이 종교 저 종교 다 찾아다니며 결국에는 인본주의의 삶을 살아가고 있는 게 지금 현실이잖아요. 저도 이렇게 사실은 혼란스러웠습니다. 제 정체성이. 하지만 너무너무 감사한 것은 제가 어려서부터 들었던 이 복음이 나와 함께 하시는 성령님을 통해서 제 마음을 위로해 주시는 거예요. 제 생각과 마음과 영혼을 지켜주시는 거예요. 그때 성령님께서 위로해 주신 부분이 뭐였냐면, 다 필요 없고 넌 하나님의 자녀야, 이 부분이었습니다. 그때 정말 하나님의 은혜로 내가 하나님의 자녀구나, 이 부분만 확실해졌습니다. 단 한 가지 내가 하나님의 자녀인 것만 확실해지고 감사했고, 이 부분 하나만으로 너무너무너무 기뻤습니다. 여전히 저는 잘 모르겠어요. 지금도 제가 한국 사람인지 인도네시아 문화에 더 가까운 사람인지. 아직도 모든 것이 정확하지 않고 불안하고 불안정하다고 볼 수 있죠. 하지만 그때부터 지금까지도 확실한 건, 그리고 정확한 건 내가 구원받은 하나님의 자녀인 것, 이 부분입니다. 그리고 앞으로도 저는 하나님의 자녀일 것,
이렇게 결론을 내니까 제 안에 있는 제 자신을 복잡하게 했던 여러 가지의 질문들과 생각들이 다 갈등이 사라졌습니다. 왜냐면 저는 하나님의 자녀이니까요. 사실은 저는 이 신분을 통해서 이 신분 하나만으로 확인이 되면서 정말 예수가 그리스도구나, 모든 문제 해결자구나 라는 것을 매일매일 조금씩 더 깊이 체험하고 있습니다. 우리 모두에게는 다 각자 여러 가지 일들이 지금도 일어나고 있습니다. 문제, 갈등, 여러 가지 이슈들, 상황들, 지금 현재 일어나고 있는 내 개인에게만 일어나고 있는 일도 벅차지만 세계적으로 코로나 시대를 맞이하여 재앙 시대가 되어버렸습니다. 그런데 이런 거 모두 다 하나하나 해결하고 정리하고 선교를 하려고 하면 선교를 할 수가 없어요. 모든 상황 가운데 예수가 그리스도 모든 문제 해결자이심을 누리시면서 내가 하나님 자녀 된 그 믿음으로부터 시작하여서 오늘 편안하게 강의 들으셨으면 좋겠습니다. 오늘 강의 제목은 코람데오 선교입니다. 하나님 말씀은 에베소서 3장 7절에서 8절입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고. 아멘. 사실 코람데오 단어는 우리가 너무 잘 아는 단어입니다. 하나님 앞에서. 이게 코람데오이죠. 하나님 앞에서 신앙생활, 하나님 앞에서 교회생활, 하나님 앞에서의 사역, 그리고 선교도 당연히 하나님 앞에서 해야 합니다. 그래서 제 단 하나의 기도 제목을 꼽자면 성령 인도 받는 것입니다. 성령 인도 받는 선교 안 하면 인본주의 선교할 수밖에 없거든요. 제 머리로 또는 경험으로 해야 되거든요. 하지만 하나님께서는 그러한 선교를 하라고 성경에 말씀하신 적이 없어요. 오직 성령 충만 입어서 성령 충만 받고 땅끝까지 증인되라고 하셨습니다. 코람데오 선교입니다. 우리가 코람데오 청년이잖아요. 우리가 아직 청년이잖아요. 그래서 그냥 쉽게 기억할 수 있게 정말 선교라는 부분을 두고 기도할 때 쉽게 기도 제목이 생길 수 있게 정말 하나님 앞에서 선교하는 청년들 되게 해주세요. 기도하면서 붙잡은 제목입니다. 이 복음의 한을 갖고 우리에게까지 정말 소중한 복음을 전달해 주신 1세대 목사님들, 중직자분들이 계십니다. 나에게까지 전달된 이 복음을 우리가 이제는 후대들에게 전달해야 합니다. 이 복음을 전달받아야 될 우리 렘넌트들이 있습니다. 이 이유 때문에 땅끝까지 가야 합니다. 그래서 성령 충만 달라고 기도해야 합니다. 성령 충만 구하면 성령 충만 받고 땅끝까지 증인되리라고 예수님께서 약속하셨습니다. 우리가 함께 정말 복음 때문에 코람데오 선교할 수 있는 동역자 되는 은혜 받기를 주님의 이름으로 축복합니다. 첫 번째로는 나의 선교입니다. 코람데오 청년들 중 정말 저랑 많이 친한 친구들이 있어요. 10년 동안 함께 선교에 대해서 포럼하고 또 세계복음화를 같이 포럼했던 친구들이 많이 있습니다. 그들에게 항상 제가 질문하는 질문이 있었는데요. 오늘 여러분들에게도 제가 질문을 드리겠습니다. 선교라는 단어가, 선교라는 개념이 여러분들에게는 어떻게 와닿으세요? 어떻게 이해를 하고 계세요?
우리가 선교해야 된다고 하지만 정말 진지하게 나는 어떤 선교를 할 수 있을까? 하나님이 나에게 어떤 선교 플랜, 어떤 선교 계획을 갖고 계실까? 라는 질문을 기도로 해보신 적이 있으세요? 선교라는 것이 정말 하나님의 소원이고 우리를 통해서 하나님 나라가 이 땅에 임하기를 우리도 소원한다면 선교라는 이 밑그림을 지금 그리셔야 됩니다. 정말 이 청년 시간표일 때 말씀 붙잡고 하나님께 질문하며 기도해야 합니다. 우리의 인생 가운데 선교라는 그림이 청년일 때 없다면 선교지에서 전도 캠프 하러 가면 그냥 선교 한번 왔다 갔다 하는 해외 캠프 다녀와 본 정도? 이렇게 끝이 날 수 있습니다. 그런데 그렇게 한번 다녀오는 게 정말 선교일까요? 그냥 해외의 선교지에 계시는 선교사님들만 선교해야 되는 걸까요? 물론 각 나라 담당 선교사님께서 지금도 그 나라에서 그리스도의 깃발을 꽂고 계십니다. 그런데 우리가 청년으로서 나의 선교는 무엇일까요? 보통 청년일 때 해외 캠프를 몇 번 다녀오면 결국에 다시 한국에 오면 내 현실로 돌아오게 됩니다. 그러다가 어느 날 좋은 사람 만나서 결혼해서 젊은 중직자 부부가 되고 그러다가 또 하나님께서 선물해 주셔서 렘넌트를 갖게 되면 우리 예언교회에서는 흐름상 렘넌트국에서 몇 년간 자녀들과 함께 렘넌트들과 함께 있으면서 렘넌트 사역을 하셔야 됩니다. 그런데 절대 틀렸다고 하는 것이 아닙니다. 맞는 인생의 언약의 여정을 걸어가는 거지만 그런데 나의 선교라는 것을 질문을 하면서 그 속에서 선교를 향한 나의 언약이 발견되어지고 비전이 보여지고 꿈을 꾸게 돼서 기도를 하면서 그리고 나중에 내가 나의 선교를 내 자녀들에게 어떻게 전달할 것인지에 대한 그림이 있으신지요? 만약에 없으셨다면 이번 선교 위크 때 나의 선교를 편집, 설계, 디자인하는 시간표 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저는 아까 제가 한국 문화, 인도네시아 문화 둘 다 속해 있지 않는 TCK라고 했습니다. 이 부분을 조금 더 쉽게 예시로 풀어드리겠습니다. 한국 사람이 제 앞에서 인도네시아 나라 좀 후진국이잖아. 그렇게 되게 안 좋게 말하고 그러면서 그 나라 사람들 왜 그래? 라고 질문을 하면 제가 좀 화가 나요. 또는 인도네시아 사람이 반대로 너희 한국 사람들 성격 왜 그래? 한국 나라 좀 그렇잖아, 되게 작고 라고 또 말을 하면 또 화가 나죠. 여기서 중요한 포인트는 제가 화가 나는 감정선이 아니라 그 어느 쪽에도 동의할 수 없는 제 정체성인 거죠. 그런데 이러한 상황이 대화가 교회 안에서도 선교지에서도 선교하다가 선교하면서 일어날 수 있습니다. 선교하러 갔는데 당연히 나는 그 나라 선교사님을 위해서 헌신하고 노력하고 오거든요. 근데 너무 감사한 일인데 그런데 선교에 대한 그림이 없이 그냥 그렇게 해외 캠프를 다녀오면 그 노력이 어쩌면 선교지를 위한 것이 아닐 수도 있어요. 물론 누군가에게는 해외 캠프 다녀온 것이 평생 잊을 수 없는 선교가 될 수 있고 또 누군가에게는 다른 나라에 전도를 하러 해외 캠프를 참석하는 것 자체가 인생에 있어서 큰 응답이 됩니다. 맞습니다. 하지만 모두가 그렇게 응답을 받으면 안 됩니다. 왜냐하면 우리는 렘넌트이기 때문입니다. 그리고 청년입니다. 하나님께서 우리를 일찍 불러가시지 않는다면 우리의 미래를 통해 하나님께서는 237 선교의 문을 열어가실 것입니다. 내 인생이 선교를 해야 되기 때문에 내가 갖고 있는 전문성이 쓰임받는 것입니다.
내가 전문성이 있어서 이 전문성 갖고 선교하러 다녀오는 것이 아닙니다. 주업과 부업이 바뀌면 안 됩니다. 저는 초등학교 6학년 때부터 인도네시아어 통역을 시작했습니다. 물론 절대 제가 자원에서 한 일 아니고 원에서 한 일 아닙니다. 그런데 그때 상황이 저희 교회가 이제 인도네시아 현지인 전도사님이 계셨는데 인도네시아어로 말씀을 선포해 주시는데 저희 엄마가 그때 당시는 인도네시아어를 잘 못하셔서 말씀을 잘못 이해하고 계시는 거예요. 그래서 그나마 제가 초등학교에서 인도네시아 언어를 공부했기 때문에 그냥 아무 생각 없이 통역을 시작하게 되었습니다. 아무 생각 없이 시작했는데 그때 그날 이후로 오늘까지 한 18년 정도를 어디 멀리 도망가지도 못하고 정말 매주 통역하는 인생이 되었습니다. 근데 저는 잘 압니다. 제가 인도네시아어를 잘해서 오늘까지 통역을 하고 있는 게 아니라는 것을 압니다. 이번 주일에 선교 위크를 시작하면서 정성윤 목사님께서 이렇게 말씀을 하셨던 것 같아요. 언어 잘하는 사람들 세고 셌다. 근데 저는 그 말이 무슨 말인지 정말 101% 동의합니다. 복음 때문에 선교해야 되기 때문에 정말 백지였던 저에게, 아무것도 없었던 저에게 하나님께서 영성, 지혜 주셔가면서 인도하신 것입니다. 정말 복음 때문입니다. 오늘 말씀 7절에 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 아멘. 코람데오 청년 여러분들은 이미 현장에서 그 누구보다도 치열한 영적 싸움을 하고 계시고 늘 말씀 듣기를 사모하시며 훈련받는데 언제나 열정이 넘치시는 정말 그리스도의 일꾼 제자들이십니다. 정말 제가 발리에서 여러 명의 청년을 만났는데 항상 자랑을 해요. 우리 교회 청년들은 좀 다르다. 나중에 기회가 되면 만나볼 수 있을 거다. 불신자들에게도 그렇게 말하고 우리 예언교회 청년들에게도 그렇게 말합니다. 네, 우리는 좀 다른 청년입니다. 왜냐하면 이미 우리가 소유하고 있는 이 복음이, 이 복음 때문에 우리는 다릅니다. 그래서 정말 하나님께서 원하시는 선교를 해야 합니다. 오늘 이 시간 새로운 선교의 기도 제목을 발견하게 되며 하나님께서 원하시는 코람데오 선교하는 코람데오 청년 여러분들 되는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 나의 시간표입니다. 나의 선교가 보여지면 나의 시간표도 보여지게 되어 있습니다. 나의 시간표는 어디쯤 와 있을까요? 내 시간표는 어디쯤 와 있지? 이 부분은 제가 매일 질문을 하는 부분입니다. 하나님, 내가 지금 인도네시아 발리에 선교사로 파송받았는데 지금은 무엇을 하는 시간표일까요? 하나님은 제가 무엇을 하시길 원하실까요? 여러분들의 시간표는 어디쯤 와 있을까요? 한번 질문해 보시기 바랍니다. 저는 제 언약의 여정을 걸어가면서 파송받고 나서부터 요즘 들어 틈날 때마다 하나님께 감사해야 하는 부분이 있습니다. 이 모든 것을 제가 계산하지 않았는데 하나님께서는 저를 향한 절대 계획 속에서 선교사 파송받는 나이를 30대 초반으로 세팅하셨다는 부분, 그리고 청년인 신분으로 선교사의 삶을 도전할 수 있게 은혜를 주셨다는 부분입니다. 절 잘 아시는 분들이 많으시잖아요. 절 아시는 분들은 잘 아실 거예요. 저도 되게 예쁜 거 좋아하고 해보고 싶은 것도 되게 많고 힘든 거는 절대 싫어합니다. 저는 10년 전에 한국에 도착했을 때 한국 겨울이 너무 추웠어요. 네, 너무 추웠어요. 그래서 저희 교회에서 지금은 미주 진로 아파트 이전에 있는 롯데슈퍼, 롯데마트, 저희 교회에서 롯데마트까지 걸어가는 그 거리가 너무 멀었습니다. 그래서 맨날 그 거리를 걸어 다니지 않고 그냥
마트 가는 것을 포기했습니다. 그만큼 저는 힘든 거를 싫어합니다. 그런데 예쁘고 좋은 것들 소유해 봤는데, 제가 갖고 싶다고 해서 가져봤는데, 그걸로 통한 기쁨이 정말 꽃 한 송이가 시드는 그 기간보다 더 빨리 없어지고, 해보고 싶은 것도 정말 하나님께서 그래 너 해봐 하셔서 허락해 주셔서 해봤는데, 결국 이거 왜 하나 싶기도 하고, 그리고 힘들고 귀찮은 거 정말 싫어하지만 복음 때문이라면 그 힘들다는 그 자체가 그렇게까지 큰 문제일까? 라는 질문이 생기기 시작했습니다. 예수님께서는 나를 사랑하셔서 나 하나 구원하시겠다고 십자가에서 죽기까지 하셨는데 나는 힘들다고 징징 거려야 할까? 제 자신에게 계속 질문했던 부분들입니다. 맨날 나 중심 아니고 복음 중심의 삶을 살 것입니다, 하나님. 이렇게 고백하면서, 찬양하면서, 은혜 받으면서, 포럼하면서 결국 나는 또다시 나를 위한 삶을 살고 있는 거예요. 결국 나는 지금 무엇을 위해 살아가고 있을까? 정말 제가 신학교 때 다니면서 학부 때, 연구원 때 매일 질문을 했던 부분입니다. 근데 그렇게 질문을 하면서 기도를 하니까 하나님께서는 답을 주시더라고요. 만약에 여러분들도 저 같은 고민을 하고 계시고 있다면 기도 속에서 질문하시고 그 답을 하나님으로부터 직접 받는 은혜가 있기를 축복합니다. 세계 복음화는 되어질 것입니다. 그리고 237 복음화는 시작되었습니다. 하나님의 선교라는 큰 그림 속에 우리는 어디쯤 와 있을까요? 한번 매일 질문해 보시기 바랍니다. 만약에 매일 질문을 못 하신다면 이번 주 선교 위크 때만이라도 한번 계속해서 틈날 때마다 질문해 보시기 바랍니다. 여러분들은 지금 대한민국에서 살고 계십니다. 저는 지금 인도네시아 발리에 있습니다. 여러분들은 지금 한국에 있어야 되는 시간표이고 저는 인도네시아 발리에 있어야 되는 시간표이죠. 발리는 제가 영상에서 말씀드린 것처럼 세계적인 휴양지이고 이 힌두교라는 문화를 보기 위해서, 또 아름다운 자연을 보기 위해서 코로나 이전 때만 해도 정말 237 나라의 현장이 이 발리 섬에 있었습니다. 하지만 사실 한국도 충분히 지금 237 나라 현장이 되었습니다. 여러분들 지금 주변을 돌아보시면 정말 많은 외국인들이 이미 여러분들과 함께 동네 주민이 되어서, 이웃이 되어서 살고 계십니다. 그들이 다민족입니다. 그런데 막상 그런 외국인들에게 갑자기 뜬금없이 다가가서 예수는 그리스도야. 너 예수님 믿어야 돼. 당신은 그리스도가 제자가 되어야 합니다. 당신은 그리스도의 제자로서 당신 나라 가서 이 복음을 선포해야 됩니다. 라고 전도하고 양육하는 게 되게 쉽지가 않을 것입니다. 그래서 우리 예원교회에는 다민족 교회가 있습니다. 우리 예원교회는 다민족 선교를 늘 초점 맞춰서 사역하는 교회입니다. 다민족 교회 가보시면 외국인들, TCK 아이들, 저 같은 TCK 아이들, 그리고 또 다문화 가정으로 태어난 TCK 아이들, 유학생들 모두 다 우리 교회에 와 있습니다. 제가 한국에서 3년 동안 인도네시아 예배부에서 다민족 교회에서 사역을 했습니다. 그때 당시 한국에서 사역을 할 때 제 기도 제목이 바로 청년 동역자를 보내달라는 기도 제목이었습니다. 제가 청년이다 보니까 하나님께 지금 한국에서 함께 다민족 사역하다가 나중에 선교지에까지 이어져서 함께 선교 사역할 수 있는 그러한 청년 동역자 보내주세요. 왜냐면 우리가 앞으로 갈 길이 너무 멀잖아요. 그렇기 때문에 지금부터 함께 할 수 있는 동역자 보내주세요. 기도했습니다. 그랬더니 하나님께서 정말 보내주셨습니다. 지금도 인도네시아 예배부에
이 인도네시아 선교 마음 품고 지금 한국에 와 있는 인도네시아 다민족 선교 사역하고 있는 청년들이 있습니다. 그 청년들이 인도네시아 복음화 정말 저와 저희 발리 예언교회 렘넌트들과 함께 할 거라고 저는 믿습니다. 그리고 당연히 코람데오 청년 여러분들과 이 선교 사역 끝까지 함께 할 거라고도 저는 믿습니다. 여러분들이 다민족 교회에 가게 되신다면 이해가 안 되시는 부분들이 보여질 수도 있습니다. 그런데 사실 그게 선교입니다. 선교라는 것은 타 문화권에서 타 문화권 사람들에게 내가 갖고 있는 복음을 전달하는 것입니다. 전 세계 선교사님들이 지금 그 사역을, 선교 사역을 최전방의 현장에서 하고 계십니다. 그리스도 복음, 그리스도 예수 복음 하나 때문에 그 현장에 가셔서 답답하고 외롭고 이해 안 되는데 그냥 다 부딪히고 계시고 영적 싸움하고 계십니다. 그런데 하나님께서는 그 선교지에 파송된 선교사님들을 통해서 오늘도 구원의 사역을 이루어 나가고 계십니다. 그래서 저는 1세대 선교사님들을 항상 존경합니다. 제가 예언교회에서 있으면서 한 10년 중 7년을 8년을 선교관에서 지냈습니다. 선교관에서 지내면서 제가 받은 응답이 바로 정말 여러 나라의 선교사님들을 그 거주 공간에서 만났습니다. 그 선교사님들의 선교지 소식만 들은 것이 아니라 선교사님들의 실제 상황, 실제 어려움, 실제 삶을 그 선교관에서 제가 인턴십을 했습니다. 그래서 정말 우리 예원교회 선교사님들 참 대단하십니다. 그분들이 모든 것 다 버리고 길을 닦아주셨습니다. 각 국가 흑암과 영적 싸움 하셨고 지금도 하고 계십니다. 이분들이 이렇게까지 복음의 한을 갖고 영적 싸움, 그 선교지에서 길을 닦아주셨는데 우리는 렘넌트 선교사로서 렘넌트의 응답을 받으며 그 언약의 바톤을 이어받아야 합니다. 그리고 또 전달해 주어야 합니다. 아브라함이 받은 축복과 이삭이 받은 축복이 다른 것처럼 1세대 선교사님들이 받은 응답과 우리가 받은 선교의 응답이 다르다고 저는 생각합니다. 모두 다 하나님이 주신 응답이지만 시간표에 따라, 시대의 흐름 따라 우리가 말씀 붙잡고 도전할 때 하나님께서는 그 응답을 주실 거라고 저는 믿습니다. 그래서 내가 어느 나라에 가서 선교한다, 어느 나라에 가서 선교해야지 라는 사실보다는 지금 내가 있는 이 현장에서부터 선교 중심으로 모든 삶의 이유와 방향과 생각을 바꿔본다면 정말 내 인생의 가치, 인생의 개념이 달라질 것입니다. 아마도 내가 못 버리고 있었던 것들이 버리고 싶지만 버리기 힘들었던 부분들이 더 쉽게 버려질 수 있을 것입니다. 코람데오 청년 여러분, 우리가 아직 청년일 때 하나님의 은혜로 이 복음을 소유하게 되었고 우리가 아직 청년일 때 선교가 무엇인지에 대해서 이렇게 포럼을 하고 있습니다. 그런데 시간은 계속 흘러갈 것입니다. 이 선교 위크가 끝나면 다시 우리의 현실이 보일 것입니다. 근데 지금 이 청년의 때의 시간표, 이것은 우리에게 특별한 은혜입니다. 더 특별한 은혜입니다. 어쩌면 다른 사람이 원하지만 못 받은, 그치만 우리에게는 있는 특혜입니다. 이 특혜를 주신 하나님에게 매일 감사 기도하시길 바라고요. 하나님께서 주신 이 특혜를 그냥 흘려보내지 않으셨으면 좋겠습니다. 그래서 정말 코람데오 선교하는 우리 코람데오 청년 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 제가 아직 청년일 때 이 선교사 파송을 받았다는 것이 사실은 제 인생을 통틀어서
가장 큰 응답이고 앞으로도 이전에도 없을 가장 큰 자랑거리일 것 같습니다. 그래서 이 부분을 꼭 여러분들에게도 전달하고 싶었어요. 전 제가 얼마나 부족한 사람인지 알기 때문에 이 선교사 파송 받은 것이 너무 감사합니다. 이 선교할 수 있는 선교의 축복이, 선교사의 축복이 가장 큰 응답이라는 거 정말 여러분들에게 전달해주고 싶었습니다. 어쩌면 제가 선교사 파송 받은 지 몇 달 안 됐으니까 그냥 말하는 거 아니야? 라고 생각하실 수도 있겠지만 하나님께서는 제 인생의 언약의 여정을 주셨는데 저는 제가 이 인생의 언약의 여정을 다시 한번 뒤돌아보니까 제 선교 사역이 지금 불과 이 몇 달 만에 시작된 게 아니라 제가 태어나기 전부터 하나님께서는 저를 선택하시고 본격적으로는 제가 10살 때 인도네시아 선교지에 간 그 순간부터 시작되었다는 것을 발견할 수 있었습니다. 그래서 문제가 아무것도 아니구나. 그래서 지나고 나면 하나님이 나에게 감당할 수밖에 없는 시험만 주셨구나 라는 고백이 정말 제 입에서 나오더라고요. 저희 부모님이 인도네시아를 가게 된 계기가, 인도네시아 발리로 이민을 가게 된 이유가 좋은 나라에서 살아보자고, 저희들을 좋은 학교에 보내보자고 했던 결정이 아닙니다. 1998년 IMF가 터지고 저희 아빠가 모든 것을 잃고 어쩔 수 없이 가게 된 현장이 인도네시아 발리였습니다. 그러니까 인도네시아 도착하고 난 다음에 저는 물론 국제학교가 있는지도 몰랐어요. 하지만 그냥 비가 오면 비가 새는 학교, 그래서 수업이 취소되는 그러한 학교, 외국인이 전혀 없었던 그러한 시골 학교에서 학교를 다녔는데 이런 모든 것들이 세상적으로 따져보면 힘든 부분들이잖아요. 근데 그 부분들이 바로 하나님께서 주신 저의 응답이고 축복이었던 거예요. 어쩌면 우리가 선교를 두고 기도할 때 하나님께서는 우리에게 우리가 상상하고 있는 선교보다는 되게 문제로 그 선교를 시작하게 하실 수도 있어요. 그런데 괜찮아요. 우리 하나님의 자녀이니까요. 그게 하나님 자녀된 축복이라고 저는 믿습니다. 문제 와도, 갈등 있어도, 죽을 만큼 힘들어도 우리는 하나님의 자녀인 것. 우리에게는 오직 복음 있고, 오직 하나님의 나라가 배경이고, 오직 하나님 나라의 일 해야 하고, 이 모든 것을 나의 힘으로 하는 게 아닌 성령 충만 받아서 하는 것이라는 것, 정말 매일 여러분들의 현장 속에서, 삶 속에서 발견되고 누리시기 바랍니다. 그래서 저는 임마누엘 가장 잘 누리는 복음으로 자유하여 가장 행복한 선교사 되는 게 바람입니다. 우리 후대들이 볼 때 너 커서 뭐 되고 싶어? 라고 질문하면 복음 전하는 행복한 선교사가 되고 싶어 라고 대답하는 후대들이 많아지는 것이 제 소망입니다. 복음 가진 정치, 문화, 경제 움직이는 전문인들도 당연히 많이 필요합니다. 하지만 지금 우리 아이들에게 뭐가 되고 싶냐고 물어보면 선교사가 되고 싶다는 아이들이 별로 없습니다. 그래서 그때 저는 그게 제 기도 제목으로 바뀌었습니다. 내가 이 그리스도의 증인이 되자. 내가 행복한 선교사의 증인이 되자. 그리스도로 내가 먼저 가장 행복하자. 나에게 주신 예수 그리스도의 복음으로 내가 가장 자유하자. 가장 많이 누리자. 요셉처럼, 다윗처럼, 사무엘처럼. 제가 10년 전에 한국에 들어와서 우리 담임 목사님을 만났는데
그때는 제가 한국에 1년 있다가 다시 싱가포르로 돌아갈 거라고 생각을 해서 좀 마음이 그렇게 무겁지 않았습니다. 다시 싱가포르로 돌아가서 제가 하던 보석 디자인 공부할 거니까 그렇게 생각했습니다. 그래서 되게 마음 편하게 목사님께 인사드리러 갔는데 너무 반겨주시는 거예요. 물론 목사님께서도 제가 반가우셨겠죠. 목사님께서 드디어 잘 왔다면서 이렇게 반겨주셨습니다. 그리고 그냥 단번에 이제 신학교 가라고 하셨습니다. 너무 당황스러웠지만 목사님께서 하신 그 다음 말이 저에게는 하나님의 음성이구나라고 느껴졌습니다. 목사님께서 이 세상에 보석 디자이너 너무 많다. 네가 얼마나 대단한 보석 디자이너가 돼도 결국에 월급쟁이다. 이렇게 말씀하시는데 제 보석 디자이너에 대한 꿈이 상상 조각이 날 정도로 깨지는 거예요. 그러면서 목사님께서는 그런데 인도네시아에 이 복음 전할 선교사는 없다. 지금부터 신학교 입학해서 그 준비해라. 하나님께서는 이미 널 인도네시아에 보낼 때부터 시작하셨다 라고 말씀하시는데 이것이 저의 천명이었습니다. 저는 우리 담임 목사님에게 있어서 복음 말고는 더 필요한 게 이 세상에는 더 이상 없다 라는 게 보여졌습니다. 그리고 순종하고 한국에서 10년을 보냈습니다. 한국에서 10년을 어떻게 보냈는지 정말 시간은 빠르게 흘러갔어요. 이제 좀 한국 추위가 익숙해지고 또 교회에서 롯데마트 가는 거리가 가까워졌다고 생각할 때 하나님께서는 저를 정확한 시간표에 선교사 파송을 하셨습니다. 저는 그때 다시 한번 나와 함께 하시는 하나님을 체험했습니다. 코로나라는 바이러스 때문에 시대가 재앙시대의 흐름으로 바뀌고 있는 지금 이 시점에 이 시간표에 하나님께서는 그거와 상관없이 선교사를 파송하시는구나. 우리 예언교회는 이러한 교회입니다. 하나님이 재앙시대에도 사용하시는 오직 복음만 전하는 교회입니다. 우리는 이러한 교회의 청년들입니다. 이번 캠프 목적이 우리는 하나님의 소원인 237 나라 5천 종족 복음화 사명을 받은 예원 청년임을 깨닫고 오직 복음인 예수 그리스도로 믿는 237과 맞는 청년 선교사로 거듭나는 시간이 되는 것입니다. 정말로 이 기도 제목과 목적이 하나님께 합당하여 모든 예원 청년분들에게 그대로 응답되는 은혜 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 결론입니다. 짧게 인도네시아 사역 현장을 나눠드리겠습니다. 영상을 보셨다시피 인도네시아는 말씀드린 것처럼 세계 인구 4위인 나라입니다. 보통 근데 사람들은 세계 인구 3위까지만 기억하고 4위는 뭔지 잘 모르잖아요. 근데 인도네시아는 세계 인구 4위이고 정말 큰 나라입니다. 그리고 또 위키페디아 정보 기준으로 보면은 인도네시아에는 5천 종족 중에 1340 종족이 거주하고 있는 나라입니다. 이러한 선교하기 너무 좋은 나라에 코람데오 청년 여러분들도 함께 하시기를 축복하고 제가 기도하겠습니다. 지금 제가 하고 있는 사역은요, 발리 예언지교회 현장이 1순위입니다. 지금 발리 예언지교회 현장의 성도님들 제적 수가 200명 정도 되는데 감사하게도 대부분의 성도님들이 다 청년들입니다. 근데 제가 오기 전까지 그냥 주일 예배, 주일 학교, 구역 예배 이렇게만 시스템이 되어 있더라고요. 그래서 다락방 20가지 전략을 하나하나 인도받는 과정 속에 있고요. 그리고 이 과정을 위하여 지금 계속해서 오자마자 지금까지도 하고 있는 사역이 제자 사역을 하고 있습니다. 정말 많은 훈련받은 제자들, 사역자들이 필요합니다. 그래야지 우리가 함께 이 다락방 전도 운동의 개념을 깨닫고 다락방 전도 운동을 할 수 있고 또 우리 본 교회인 서울 예언교회 정말 지교회다운
발리 예언 지교회가 될 수 있기 때문입니다. 훈련받은 사역자들이 정말 많이 필요합니다. 제가 지금 주일학교를 담당해서 집중으로 사역을 하고 있는데 영상에서도 보셨겠지만 주일학교에 시스템이라고는 렘넌트들밖에 없습니다. 그냥 복음만이 선포되고 있는 현장 속에 제가 기도하고 있는 것은 이 렘넌트들을 복음 가진 정말 인도네시아의 정치, 경제, 문화를 움직일 수 있는 렘넌트들로 키우는 것입니다. 그 부분에 있어서는 하나님께서는 정말로 정확한 시간표에 정확하게 인도하실 거라 믿고 저는 제가 오늘 할 수 있는 것을 매일 하고 있습니다. 이 아이들과 오늘 말씀 붙잡고 도전할 수 있는 것을 하고 있습니다. 혹시 여러분들 중에서 정말 할 수 있는 게 너무 많은 분들, 그래서 아직 뭘 해야 될지 몰라서 쉬고 계시는 분들, 또는 할 수 있는 게 아무것도 없어서 시간만 정말 넘치시는 분들, 그러한 청년들이 계시다면 정말 진지하게 발리로 단기 선교 오시는 거, 와보시는 거 두고 기도해 보시기 바랍니다. 이렇게 지교회 사역을 하면서 저는 방송선교, 통번역, 문화사역, 엘리트사역, 유니월드 NGO 사역을 기도하면서 인도받고 있습니다. 저는 하나님의 은혜 가운데 하나님께서 저에게 주신 선교를 하고 있습니다. 여러분들의 선교를 두고 오늘부터 하나님께 기도하며 질문해 보시기 바랍니다. 오늘 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고. 아멘. 성경은 오직 예수 그리스도의 복음만 말하고 있고 이 복음을 우리에게 주신 예수님께서 땅끝까지 우리에게 가라고, 선교하라고 명령하셨습니다. 그래서 저는 성경적 신앙생활의 결론은 선교라고 생각합니다. 그리고 선교는 절대 어려운 것이 아닙니다. 한번 여러분들의 삶을 인생이라고 정의하지 말고 선교라고 정의해보면 어떨까요? 그렇다면 사실 여러분들은 이미 선교사이십니다. 오늘 제가 여러분들과 선교에 대한 포럼을 나누고 싶어서 여러 가지 이야기를 말씀해드렸습니다. 제 이야기도, 제 삶의 이야기도 말씀해드렸고 또 다민족 선교가 무엇인지도 이렇게 여러 가지를 전달해드렸는데 사실 다 잊으셔도 괜찮습니다. 오늘 이 성경 본문 말씀을 제가 3번을 강의하면서 읽었는데 이 말씀만 붙잡고 한번 기도해 보시기 바랍니다. 말씀이 우리의 인생을 인도합니다. 이 말씀만 여러분들의 마음속에 남는 시간 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 정말 내 안에 있는 복음으로 시작해서 하나님의 소원인 선교로 끝나는 코람데오 선교하는 그리스도의 증인들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 시공간을 초월하여 하나님의 자녀들이 하나님 나라의 일을 위하여 소통할 수 있게 해주시니 감사드립니다. 절대의의 기준인 예수 그리스도를 우리를 통하여 237 나라에 선포될 수 있도록 하나님 앞에서 믿음으로 바로 서는 청년들 되도록 인도해 주세요. 정성민 목사님을 비롯하여 코람데오 모든 사역자, 중직자, 청년들을 축복하사 오직 하나님 앞에서 오직 하나님께만 영광 돌리는 사역할 수 있도록 축복해 주세요. 전 세계에 흩어진 선교사님들, 렘넌트들, 성령님께서 오직 복음으로 위로해 주시며 어떠한 환경 가운데서도 승리할 수 있게 인도해 주세요. 우리가 오직 복음을 전하기 위하여 선교를 두고 기도하고 포럼할 때 성령님께서 우리의 마음과 영혼과 생각을 지켜주실 거라 믿고 모든 영광 하나님께 올려드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 괜찮습니다. 지금 우리 인성 선교사님이 줌으로 함께 하고 있어요. 그래서 아마 지금 다 보고 있을 겁니다. 저는 되게 여러 가지 마음에 들더라고요. 정말 우리 인성 선교사 영적으로 참 많이 성장했다 생각 들고
또 이렇게 할 줄 아는 게 많은데 딱히 전문성이 없는 청년을 인도네시아로 보다 박찬호가 생각이 났어요. 정말 할 줄 아는 게 많지만 딱히 전문성이 없는. 찬호 지금 훈련 안 받고 있죠? 박찬호 지금 이거 안 듣고 있죠? 아마 선교 관심이 없을 겁니다. 지금 또 줌에 제 사인 받아간 우리 김성원 랩런트가 대구에서 들어와 있네요. 나 지금 처음 봤어요. 지금 봤어요. 화면 비춰줄 수 있어요? 줌 화면. 성원이가 여기 있어요. 손을 흔들고 있는데 넘겨보세요. 화면 나올 때까지. 없어요? 화면 못 넘겨? 나는 보였어요. 여기서 안 보이는데 하여튼 있어요. 네, 있어요? 어딨어? 아닌데? 쟤는 홍기잖아. 쟤 홍기예요. 쟤 중학생 아니고 쟤는 김홍기고. 성원이 밑에 있네. 밑에 저 중간에. 성원아 손 한번 흔들어 볼래? 저기 있어요. 저도 처음 봅니다. 또 인도네시아 성경강의 같이 들었네요. 네, 네, 박찬우 청년은 혹시 보고 있으면 티켓 내가 끊어줄 테니까 편도로 돌아올 생각하지 마시고. 한 문장만 기억나는 것 같아요. 이 복음을 위하여. 우리 이성승교사가 청년 때 혼자 저렇게 인도네시아 가 있는 이유, 복음을 위하여. 우리가 지금 이렇게 훈련받는 이유, 복음을 위하여. 그래, 복음을 위하여. 이렇게 복음을 위해서 살 수 있는 게 자체가, 어제도 말씀드렸지만 참 선교 미션 위크가 참 우리한테 너무 축복인 게, 진짜 나나나다 끝났어야 될 인생이잖아요. 다 우리 무슨 선교를 생각합니까? 무슨 인도네시아를 생각하고 발리를 생각합니까? 복음을 만나고 복음 가진 교회를 만나고 앞서 전도자를 만나서 우리가 이렇게 큰 은혜를 누리고 있습니다. 그 마음을 담아서 여러분 인도네시아랑 한저 기도문 쓰시면, 어제도 정정 목사님께 다 드렸고 오늘도 정인선 선생님께 다 드릴 겁니다. 여러분 한 주 기도문을 URL을 받으셨을 겁니다. 한번 마음을 담아서 기록해 보시기 바랍니다. 시공간을 초월하여 보좌를 통해 인도네시아 현장에 생명을 살리는 응답으로, 하나님 나라가 임하는 응답으로, 힌두교의 귀신 문화가 떠나가는 그 응답으로 확인될 것입니다. 기도의 힘을 아는 사람은 그래서 기도 생각하면 기쁩니다. 너무 행복합니다. 내 수준, 내 상태와 아무 상관없죠. 예수 그리스도 이름으로 기도하는 그 기도. 세상 사람들은 양심에 묶여 있습니다. 나 같은 게 되겠나? 우리 같은 게 되겠나? 내 삶이 이런데. 그 양심이 세상에서 편집돼서 그래요. 진짜 그리스도의 생명을 가진 우리는 양심적으로 그리스도 안에서 완전하다. 양심적으로 그리스도가 모든 것이다. 양심적으로 그리스도를 통해 의롭다. 이 사실을 힌두교에 눌려있는 그들에게 전달해야 될 것입니다. 코로나 풀리면 갈 데 많습니다, 여러분. 인도네시아는 당장 가야 될 것 같습니다. 우리 너무나
사랑하는 정인성 선교사님을 위해서 여러분 기도하신 그 기도가 응답될 것을 믿습니다. 이제 우리 찬양하고 한번 합심으로 기도하겠습니다. 오프라인으로 오신 분들 일어나시고 온라인으로 계신 분들은 이제는 찬양이 좀 익숙해지셨죠? 인성 선교사님께서 말씀하실 때 이 말씀이 기억이 나요. 서론에서 하셨는데 시대 문제 앞에 내 문제는 하나 더 중요하지 않더라. 선교사님의 마음인 것 같아요. 나 문제가 있는데 나 여러 가지가 시대를 보고 선교 현장을 보니까 내 문제는 지금 중요하지 않다. 이 내 문제에 걸려서 선교하겠냐. 그러면서 하셨어요. 모든 상황 속에 예수는 그리스도다. 완전한 하나님의 자녀라는 믿음으로 산다 그랬어요. 그렇다. 우리는 완전합니다. 아멘. 예수가 그리스도이기 때문에 우리는 완전합니다. 누를 이유도 없는 우리는 그리스도 안에서 의로운 자들입니다. 현장은 눌려 있어요. 마귀에게 영적 문제 눌려 있습니다. 그들을 자유케 할 수 있도록 땅의 모든 끝이 여호와께 돌아오게 하옵소서. 함께 찬양하겠습니다. 지금도 들리는 고통의 외침, 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리, 여전히 한결같은 복음의 외침, 모든 민족 만민에게 필요한 나라. 다시 한번 지금도 들리는 고통의 외침, 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리, 여전히 한결같은 복음의 외침, 모든 민족 만민에게 필요한 단 한 가지. 함께와 예배를 이룬 저들에게, 함께와 예배를 선물하는 것, 오직 예수가 그리스도라는 진리를, 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하. 지금도 들리는 고통의 외침, 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리, 여전히 한결같은 복음의 외침, 모든 민족 만민에게 필요한 단 한 가지. 함께와 예배를 이룬 저들에게, 함께와 예배를 선물하는 것, 오직 예수가 그리스도라는 진리를, 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는
믿는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하리라. 예수 안에 자유 있네. 예수 통해 너는 없네. 예수 인해 완전하네. 땅 끝까지 증거. 예수 안에 자유 있네. 예수 안에 자유. 아멘. 예수이네. 예수 통해 너는 없네. 예수이네 완전하네. 땅 끝까지 목소리 높여서 예수 안에 예수 안에 자유 있네. 예수 통해 너는 없네. 예수 인해 완전하네. 땅 끝까지 증거. 예수 안에 자유 있네. 예수 통해 너는 없네. 예수 인해 완전하네. 땅 끝까지 증거하리. 우리 두 손 앞에 들고 선교를 합시다. 오직 예수가 그리스도라는 진리를, 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 나의 모든 끝이 여호와를 기억하리. 오직 예수가 그리스도라는 진리를, 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 하나님께 돌아. 땅의 모든 끝이 땅의 모든 끝이 하나님께 돌아오리라. 이 시간은 우리 기도 제목 필요 없어요. 인도네시아 발리 예원교회를 위해서, 정인성 교사님을 위해서, 거기 현지 사역자들을 위해서 성교사님 이렇게 기도하셨어요. 기도 제목 주셨어요. 임마누엘 가장 잘 누리는 복음으로 자유한 선교사가 되는 것, 선교하고 싶은 렘넌트를 키우는 것. 청년들이 많다 했습니다. 우리 발리 예원교회 청년들이 코람데오여 청년회와 같은 마음으로 복음 청년 문화를 만들고 237 청년을 치유하고 살리는, 힌두교에 빠진 청년들을 살리는 청년들이 되게 하여 주옵소서. 우리 합심으로 마음을 담아서 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 지금 이 시간 인도네시아 발리 현장에 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 우리 정선생님에게 성령의 충만하고 오력을 주옵소서. 그 현장에서 가장 임마누엘을 누리며 가장 복음으로 자유한 선교사가 되어서 그 현장에 하나님의 살아계심과 오직 예수만이 그리스도이심을 증명하고 증거하여 인도네시아 현장 살리고 렘넌트 살리며 모두 살리는 하나님이 가장 기뻐하시는 선교사가 되게 하셔서 날마다 은혜 위에 은혜를 부어주시옵소서.
주시며 복음으로 가게 되게 하시며 성령의 충만한 합선의 영감을 날마다 더하여 주시옵소서. 우리 가는 현장마다 하나님 최고 도전을 붙여주시고 일꾼과 제자를 붙여주시고 모자람이 없도록 날마다 풍성한 은혜를 내려주시옵소서. 아버지 하나님 정말로 임마누엘을 하나다 부리는 그리스도 안에서 완전 자유함을 누리는 하나님 뜻대로 세워주시옵소서. 정말 아버지 하나님 주님께만 성령을 붙여주시고 선교하고 싶은 렘넌트들 일어나게 하옵소서. 발리온교회 청년들과 렘넌트를 통해서 그 현장에 하나님이 살아계신가 예수만이 그리스도님을 생각하게 하옵소서. 우리 청년들이 정말 아버지 하나님 같은 십자가 가지고 현장에서 이 복음을 전도하며 정말 아버지 하나님 노리샤 발리온 모든 영혼을 드리며 정말 교회를 세우는 우리가 쓰임받게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 우리 남은 인생이 정말 이 삼촌과 선교 속에 정말 세계 복음화 5천 민족 속에 하나님 있게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리가 있는 1340종족에게 이 정확한 복음이 증거될 수 있도록 아버지 그 플랫폼의 역할을 감당하는 인도네시아 발리온교회가 되게 하여 주시옵소서. 오늘과 말씀처럼 복음을 위하여서 어떤 것도 문제지 않으며 복음을 위하여 살아가는 우리 남은 인생도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 절대 불가능한 죄인이었던 우리를 예수 그리스도로 십자가의 그 죽음과 부활로 그 보혈로 우리를 의롭게 하시고 자녀 삼으셔서 더 이상 나를 위해 살지 않고 하나님의 소원인 선교와 237 5천 종족을 두고 기도할 수 있는 청년의 때를 살게 하심에 감사와 영광을 돌려드립니다. 이 복음을 받았습니다. 이 복음을 위하여 우리 남은 인생이 드려지게 하여 주옵소서. 특별히 오늘 정인성 선교사님 통해서 인도네시아 발리 현장 그 현장 우리 마음에 품게 하시니 참으로 감사를 드립니다. 정말 전 세계에 네 번째로 많은 사람들이 거주하는 그 나라에 1340종족이 살고 있는 그 나라에 우리 발리 예원교회와 그 발리 예원교회 청년들과 현지 사역자들과 우리 정인성 선생님 통해서 그 1340종족이 복음을 듣게 하여 주옵소서. 오직 예수만이 그리스도의 심을 알게 하여 주옵소서. 누구보다 입만을 누리며 복음으로 가장 자유한 선교사가 되어서 선교하고 싶은 렘넌트들이 인도네시아 발리 현장에 일어나게 하여 주옵소서. 우리가 다른 나라 각자 현장이 있지만 날마다 시공간을 초월하는 기도로 하나 되게 하시며 말씀으로 하나 되게 하시며 보호자의 능력으로 하나 되게 하시며 복음을 위하는 마음과 그 능력이 역사하시는 대로 은혜의 선물을 증거하고자 하는 마음으로 하나 되는 우리가 되게 하여 주옵소서. 선교하는 그날까지 237 5천 복음 듣는 그날까지 지금 이 마음 변하지 않고 일심전심 지속하게 하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 우리 이튿날 미션 스피커 마쳤습니다. 내일은 수요예배 이후에 있습니다. 여러분 기도하면서 계속해서 선교를 생각하는 24 되기를 바랍니다. 하나님 경배 박수 드리겠습니다. 감사합니다. 지금도 들리는 고통의 외침 땅 끝에서 들려오는 울림의 소리
땅 끝까지 증거하리. 오직 예수가 그리스도라는 진리를, 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 누리는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하리라. 오직 예수가 그리스도라는 진리를, 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 누리는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하리라. 땅의 모든 끝이 하나님께 돌아